बात जब ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हमें लोगों की समस्याएं, उनकी तकलीफ और उनकी परेशानी, उनकी जरूरत समझनी पड़ेगी। मैं अगर श्रीनिवास के पास जाता हूं तो मेरा काम ये होगा कि मैं सबसे पहले ये जानने की कोशिश करूं श्रीनिवास चाहता क्या है, श्रीनिवास की जरूरत क्या है, इसकी इच्छा क्या है। और हम गलती ये करते हैं कि हम ये समझे बिना अपना बिजनेस प्लान बताना शुरू कर देते हैं, जिसे मैं दूसरी लैंग्वेज में लिखता हूँ, मुझे उसकी टीम एक्साइज करनी पड़ेगी। कमाल। अगर श्रीनिवास से मैंने जानने की कोशिश की, श्रीनिवास कहता है कि साहब 1 लाख रुपए की मुझे इनकम चाहिए, श्रीनिवास कहता है कि मुझे अपना घर चाहिए, मुझे एक टैक्सी चलाना बंद करना है, तो मैं कहूँगा कि मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। और ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने इस सॉल्यूशन को अपना कर, इस बात को मानकर इस बिजनेस को शुरू करके उनकी जिंदगी में वो पा लिया जो उनको चाहिए था। अगर आप कहो तो मैं आपको उन लोगों का वीडियो दिखाता हूँ, उन लोगों की सक्सेस प्रोफाइल, हमारे पास एक बुक है, उनका फोटोग्राफ दिखाता हूँ, और मैं आपको शनिवार की शाम 7 बजे जो हमारी CEO मीटिंग होती है उसमें आपको उनसे मिलाता हूँ। उससे क्या होगा? ट्रस्ट बिल्ड होगा। हम गलती क्या कर रहे हैं? हम जा रहे हैं, भाई बिजनेस कर ले, प्लीज कर ले यार, तो प्रोडक्ट बदलने पड़ेंगे, ये प्रोडक्ट ले ले और बस साइन कर दे, ट्रस्ट बिल्ड होगा। सीमाचारी को मुझे देख के एक्साइटेड नहीं हुआ, हमारा विशाल को देख के एक्साइटेड हो गया। क्यों? कि विशाल 12,000 महीने की जॉब करता है, मैं 12,000 महीने की जॉब करता हूं, एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया। हम गलती क्या करते हैं? ट्रस्ट बिल्ड नहीं करते और बिजनेस शुरू कर देते हैं। हमारा समझ आ रही बात, मिस्टेक कहाँ है? ఇక్కడ बिजनेस और जब ये बात आपके दिमाग में आ जाएगी ना, तो आप एक थॉट प्रोसेस से सोचना शुरू कर दोगे कि मुझे ट्रस्ट बिल्ड करना है, तो लोग आपके साथ आना शुरू हो जाएंगे, और जो लोग आ गए हैं वे टिकना शुरू हो जाएंगे। मैं आगे बताऊंगा। तो బిజినెస్ లో ఏం ప్రాబ్లం లేదు, ఇక్కడ ఉన్న పీపుల్ లో అంటే జనాలలో ఏం ప్రాబ్లం లేదు, కానీ ఈ విశ్వాసం ట్రస్ట్ అనేది ఏర్పడతలేదు. అసలు ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతున్నది? ఒక మెర్సిడీస్ కార్ ఉన్నది అనుకోండి, కొత్త కార్ పోతాము 75 lakhs ఇచ్చేసి తీసుకొస్తాము, ఎందుకంటే విశ్వాసం ఉన్నది మెర్సిడీస్ పేరు మనకు తెలుసు అని. కానీ అదే 75 lakhs లో ఏదో ఒక కొత్త కార్ వచ్చింది అనుకో, అందరూ కొంటారా? కొనరు, ఎందుకంటే ఇక్కడ విశ్వాసం లేదు, ట్రస్ట్ బిల్డ్ కాలే ఇంకా. సో బిజినెస్ మంచిదే, కానీ ట్రస్ట్ బిల్డ్ కావాలి. ఇప్పుడు నేను సమస్య ఇక్కడ ఏమున్నదంటే, చాలామంది మనం వెళ్తాము, ఇది బిజినెస్ ఉంది, ఇది ప్రోడక్ట్ ఉన్నది, నువ్వు సైన్ చేసుకో, నువ్వు జాయిన్ అయిపో, ఐడి తీసుకో అని అంటాము. కానీ ఎప్పుడైనా మనము ఒకసారి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నారు, శ్రీనివాస్ సార్ ఉన్నారు అనుకోండి, శ్రీనివాస్ సార్ దగ్గర మనం వెళ్ళి అసలు అతనికి సమస్య ఏమున్నది, ఏం ప్రాబ్లం ఉన్నది, అతను ఏం కావాలి అని అనుకుంటున్నాడు జీవితంలో, అది తెలుసుకోవాలి. సో ఎప్పటి వరకు అయితే మనము ఎదురున్న వ్యక్తి యొక్క సమస్య పరేషాని అర్థం చేసుకోలేము, అప్పుడు వరకు అక్కడ మనము ట్రస్ట్ బిల్డ్ చేసుకోలేము. ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ సార్తో మాట్లాడితే అతను చెప్తారు, నాకు 1 లక్ష ఇన్కమ్ ఉంటే బాగుంటుంది, నాకు ఒక ఇల్లు కావాలి, ఇల్లు లేదు నా దగ్గర. సో అదంతా మీకు కావాలి అనుకుంటే మా దగ్గర దీనికి ఒక సొల్యూషన్ ఉన్నది. ఓకే, మీలాగా చాలామంది ఇక్కడ అది నేర్చుకొని చేసుకొని ఇట్లాంటివి లక్షల ఇన్కమ్ అని ఇల్లు తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. సో వాళ్ళ యొక్క వీడియోస్ నేను మీకు చూపెడతా, వాళ్ళ యొక్క సక్సెస్ ప్రొఫైల్లో వాళ్ళ ఫొటోస్ మీకు చూపెడతా. మీరు సాటర్డే అక్కడ మీటింగ్కి వస్తే వాళ్ళతో మీకు పరిచయం చేపిస్తా. ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు ఇదంతా మీకు కావాలి అనుకుంటే, ఇప్పుడు నేను బిజినెస్ చెప్తాను అంటే ఒక ట్రస్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా బిల్డ్ అవుతుంది. సో మనం తప్పు ఎక్కడ చేస్తున్నాము అంటే, మనం సీదా పోయి బిజినెస్ చేసుకో, ఇది ప్రొడక్ట్ తీసుకో, సైన్ చేసుకొని అంటున్నాము, కానీ ట్రస్ట్ బిల్డ్ చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాము. ఎస్, प्रोडक्ट भी महंगा नहीं है, बिजनेस भी खराब नहीं है, और लोग ट्रस्ट क्यों नहीं करते? लोग इसलिए ट्रस्ट नहीं करते कि उनको धोखा देने वाले बहुत लोग मिले हैं दुनिया में। याद रखना, किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते वक्त ये समझना कि उनको धोखा देने वाले बहुत लोग मिले हैं। तो आप भी भरोसा नहीं करते, क्या पता आप धोखा दे जाओगे।
लोग जब आप अपनी बात करते हो तो वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, वो अपने अंदर की आवाज सुनते रहते हैं जो उनके साथ जिंदगी में तजुर्बा हुआ है, इसलिए लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करते। चरण సో ఇక్కడ ప్రోడక్ట్స్ కూడా అంత కాస్ట్లీ ఏం లేవు, ప్రోడక్ట్స్ ధరలు బాగానే ఉన్నాయి, బిజినెస్ బాగానే ఉన్నది, అయినా కూడా ఈ విశ్వాసం ఎందుకు ఏర్పడతలేదు అంటే మార్కెట్లో చాలా మంది వాళ్ళకు మోసం చేశారు, దోకా చేసిండ్రు. సో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే వీళ్ళు కూడా అట్లాంటి వాళ్ళే దోకా చేస్తారేమో, మాకు మోసం చేసి పోతారేమో అని అనుకుంటారు. మనం మన గురించి చెప్తాము ఇది ఇట్లా ఉంది ఎట్లా ఉంది ఇట్లా ఉంది అని, కానీ వాళ్ళ లోపల నుంచి ఏ మాటలు వస్తాయంటే మేము ఆల్రెడీ ఇట్లా చూసాం కదా, ఇది మోసం ఉంటుంది కదా అని వాళ్ళు లోపల ఏమనుకుంటున్నారు అది వాళ్ళకు ఆపుతుంది. ट्रस्ट आपके प्रेजेंटेशन से पैदा होता है, किसी टेक्निक से नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक हम गलती क्या करते आ रहे हैं, हम अपने प्लान में इतनी कैलकुलेशन डाल देते हैं, इतनी कैलकुलेशन डाल देते हैं कि वो आदमी समझ ही नहीं पाता। तो ट्रस्ट तो बिल्ड होता नहीं है, कंफ्यूजन और हो जाता है। तो ट्रस्ट आपके प्रेजेंटेशन से पैदा होगा और ट्रस्ट किसी टेक्निक से नहीं होगा। आप टेक्निकल नहीं हो सकते ज्यादा, आप टेक्निकल होगे तो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। इसलिए प्रेजेंटेशन के समय आपके जो कपड़े हैं, आपका जो हुलिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तब आप कितने चेहरे पे स्माइल है, आप उसकी आंखों में आंख डाल के बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप में कितना कॉन्फिडेंस और कितना एक्साइटमेंट है, और आप इस प्रेजेंटेशन में अपने बारे में बात कर रहे हैं या उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तब ट्रस्ट बिल्ड होगा। चरण సో ట్రస్ట్ బిల్డ్ కావాలి, ట్రస్ట్ ఏర్పడాలి, విశ్వాసం ఏర్పడాలంటే ఎట్లా ఏం చేయాలంటే మన ప్రెజెంటేషన్ ఎట్లా మనం వాళ్ళ ముందు ప్రెజెంటేషన్ ఇస్తున్నామో దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. మనం క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ ఎంత చెప్తున్నామంటే ఇది ఎట్లా అది ఎట్లా, సో క్యాల్కులేషన్తో వాళ్ళకి కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది. ఇంకా టెక్నికల్ మ్యాటర్స్తో కూడా ట్రస్ట్ బిల్డ్ కాదు. ఓ ఏం చేయాలి అంటే మన ప్రెజెంటేషన్తోనే ఆ విశ్వాసం అనేది ఏర్పడుతుంది మనం షోని ప్లాన్ చేసే టైంలో. సో మనం ఎట్లాంటివి మనం బట్టలు వేసుకున్నాము, ఎట్లా మనం కనిపిస్తున్నాము, మన ముఖం పైన ఎంత స్మైల్ ఉన్నది, మనం వాళ్ళ కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి మనము వాళ్ళకు కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడుతున్నామా లేమా, సో ఇవి అన్నీ ఒక ట్రస్ట్ బిల్డ్ చేయడానికి మనకు సహాయపడుతుంది. సో ఇది మనము చేయడానికి మనం నేర్చుకోవాలి. భయ్యా చెప్తున్నాను. हो गया? समझ में आया? क्या समझ में आया बोलो, माइक देना, पुरुषोत्तम बोलो कि समझ में आया। माइक माइक ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏమున్నదంటే మనం మన గురించి చెప్తున్నామా లేకపోతే వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రాబ్లం గురించి చెప్తున్నామా, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇక్కడ మనము ఎన్ని టెక్నికల్ పాయింట్లు చెప్పినా వాళ్ళకి ఒక నమ్మకం అనేది కలగదు. వాళ్ళకి కేవలం మనకు ఎగ్జాంపుల్స్ సహా ఇక్కడ ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్ అయిన పీపుల్ ఉన్నారు, మీలకే ఇంతకుముందు ఉన్నారు, ఇప్పుడు వాళ్ళ జీవితాలు మారాయి, మీ జీవితాలు కూడా మారబోతున్నాయని చెప్తే వాళ్ళకు ఒక నమ్మకం కలుగుతుంది. అప్పుడు బిజినెస్లోకి వస్తారు, పెద్ద బిజినెస్ బిల్డ్ చేస్తారు అని సార్ చెప్పారు. ఇంతేనా సార్? చప్పట్లు 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 కరో, चपटू करो, చప్పట్లు మారో మారో चपटू मारो। गुड, थैंक यू। सो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है, ये पॉइंट मैंने कुछ बात कर रहा हूं मैं आपसे। ट्रस्ट बिल्ड होगा जब क्लैरिटी होगी, आपकी बात में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई बेईमानी नहीं, कोई झूठापन नहीं, कोई लंबी लंबी एग्जैक्टेड बात नहीं, कोई फेंका फांकी नहीं, बहुत क्लैरिटी के साथ 1 2 3 में शॉर्ट बात करनी इंपॉर्टेंट है, तब ट्रस्ट बिल्ड होता है। चरण సో ఈ విశ్వాసం ఏర్పడాలి, నమ్మకం ఏర్పడాలంటే మనకు ఫస్ట్ క్లారిటీ ఉండాలి, క్లారిటీ రావాలి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయము. క్లారిటీతో పాటు మనకు నిజాయితీ మన మాటల్లో కనబడాలి, ట్రాన్స్పరెన్సీ కనబడాలి. మనం అబద్ధం మాట్లాడుతున్నామా లేకపోతే పెద్దగా మాట్లాడుతున్నామా. సో ఎంత పెద్దగా మాట్లాడితే కూడా ఆ విశ్వాసం ఏర్పడదు. తక్కువ మాట్లాడండి కానీ నిజాయితీగా, ట్రాన్స్పరెన్సీగా, ఇంకా క్లారిటీతో మాట్లాడితే ఈ విశ్వాసం అనేది, నమ్మకం అనేది ఏర్పడుతుంది. दूसरा ग्रेजुअल